Dear learners, thanks to all for watching my lecture. Today I will discuss about the MCQ part of physics past paper, chapter 2, vector. At first, we just see the important topics which will be very important for us for our exam. Not only exam but also any kind of the exam. You must have to complete this special part. If you can able to complete this special part, then all types of the MCQ problems you can able to solve. Let us at first we see at a glance which types of the special part of this chapter. First, scalar quantity and vector quantity. This is very important. This is very simple part, which will be scalar quantity and which will be vector quantity, like this. Definition of vector. This is also important part. Some types of the question arise from these sections. Suppose if the initial point and terminal point is the same point, then the name of this vector is called null vector. Okay, like this. What will be the magnitude of the unit vector? 1. The direction of unit vector and a vector will be same. This type of the problem arises from this section. Definition of vector. Laws of addition of vector. In our vector chapter, there are 5 types of the special laws of vector addition: general law, triangle law, polygon, parallelograms, component law. দেখো এখানে কিন্তু তোমরা যদি এই 5টা ল যদি কমপ্লিট করতে পারো, তার মধ্যে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল লটা and parallelogram law. If you can able to complete triangle law and parallelogram law and component law, then you must have to solve one MCQ problems. Okay, এখান থেকে একটা MCQ আসবে কিন্তু হ্যাঁ। Some laws of vector additions. This is also important part. Multiplication of two vector, scalar product, cross product. Okay, vector calculus. Vector calculus, we must have to calculate gradient, divergence, etc. Gradient, divergence and curl. There are 3 types of the special part here. My dear students, before learning MCQ related problem, let us we learn what is scalar quantity and what will be vector quantity. Scalar quantity, here we can see scalar quantity. This is the scalar quantity and this is vector quantity. Suppose length, mass, time, temperature, work, power, energy, volume, pressure, density, moment of inertia, radius of gyration, potential, divergence, viscosity. These are the scalar quantity. My dear students, among these scalar quantities the very important will be pressure. Pressure will be really very important. Okay, moment of inertia, radius of gyration, divergence, potential, viscosity. This will be the very important of your final exam. Work, power, energy also important, and length, mass, time, temperature, these are the less important. Suppose what will be the vector quantity? Displacement is a vector quantity, velocity, acceleration, force, torque, impulse of force, moment, electric flux, magnetic flux, intensity, surface tension. These are the special vector quantity. My dear student, among these, torque will be very important. Impulse of force, moment, electric flux, magnetic flux, intensity. There are 3 types of the intensity: electric intensity, magnetic intensity, gravitational intensity, surface tension. Here we give a sample question: which will be scalar quantity? A, torque, force, velocity, moment of inertia. We learn torque is a vector quantity, force vector, velocity also vector quantity. So moment of inertia will be correct answer of these questions. Okay, my dear students, already we have completed one part, scalar product and cross product. Here unit vector, this is very important part. What is unit vector? Suppose here we can see the magnitude 1 unit
What is unit vector? According to the definition of the unit vector, if the magnitude of a vector is 1 unit, then it is called unit vector. Suppose A is a vector, okay? After dividing by its magnitude, আমরা যদি a ভেক্টরটাকে এর ম্যাগনিটিউড দ্বারা ডিভাইড করি, after dividing a vector by its magnitude, then along the direction of the vector we get a vector. The name of this vector is called the unit vector. অর্থাৎ কোন একটি ভেক্টরকে তার ম্যাগনিটিউড দ্বারা ভাগ করা হলে ওই ভেক্টরটার ডাইরেকশনে একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে, সেই ভেক্টরটার নাম ইউনিট ভেক্টর। সেটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে, এইভাবে লেখা যেতে পারে। অনেক সময় কোশ্চেন আসতে পারে, হুইচ উইল বি দ্য ইউনিট ভেক্টর। অপশনে এটা দেওয়া আছে, এটা দেওয়া, দুইটাই হবে। এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে, এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে, ওকে? তাহলে এ ক্যাপ ইউনিট ভেক্টর, এ ভেক্টর, এ ইজ এ ভেক্টর, এ ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে এ ক্যাপ। তাহলে এই মূল ভেক্টরটার ডাইরেকশন যেদিকে, তার ইউনিট ভেক্টর ডাইরেকশন সেই দিকে। সো দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ ভেক্টর অ্যান্ড ইটস ইউনিট ভেক্টর উইল বি 0 ডিগ্রি or direction will be same. Here some problems. Suppose a হলো একটি ভেক্টর, suppose a vector is equal to I cap plus 3j cap minus 4 cap. What will be its unit vector? Okay, we just divide this vector by its magnitude. We know the magnitude of this vector, root over 2 square plus 3 square plus 4 square. Okay, this is very simple. Number 2 question, I cap minus j cap plus k cap divided root 3. Which vector it is? এটি কোন ধরনের ভেক্টর? এটা হচ্ছে একটি ইউনিট ভেক্টর। হোয়াই? যদি এই উপরে ভেক্টরটাকে a দ্বারা ডিফাইন করি এবং এই ভেক্টরটাকে তার ম্যাগনিটিউড দ্বারা যদি ভাগ করি, রুট ওভার 1 এর উপরে স্কোয়ার, 1 এর উপরে স্কোয়ার, 1 অর্থাৎ 3, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটি একটি ইউনিট ভেক্টর হয়ে যাচ্ছে। এই ভেক্টরটার ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে এটা। তাহলে p ইজ এ ভেক্টর, p ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কত আছে, হাফ আই ক্যাপ প্লাস হাফ জে ক্যাপ প্লাস কিউ কে ক্যাপ। ওকে, ফর হোয়াট ভ্যালু অফ কিউ দিস উইল বি দ্য ইউনিট ভেক্টর। ওকে, তাহলে কিউ এর ভ্যালুটা কত হলে এটি হচ্ছে একটি ইউনিট ভেক্টর হবে। তাহলে আমরা জানি এটা যদি একটা ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে এর ম্যাগনিটিউড কত হবে, 1 হবে। ম্যাগনিটিউড কীভাবে বের করে, আই ক্যাপের উপর স্কোয়ার প্লাস জে ক্যাপ, জের কোএফিসিয়েন্ট, আই ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টের উপর স্কোয়ার প্লাস জে ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টের উপর স্কোয়ার প্লাস কে ক্যাপের কোএফিসিয়েন্টের উপর স্কোয়ার। ওকে, যেহেতু আমরা ম্যাগনিটিউডগুলো রুট দিলাম। ওকে, এখন বোথ সাইডে স্কোয়ার করে দিয়ে এটাকে সলভ করলেই তোমরা কিন্তু এই ভ্যালুটা পেয়ে যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট অল অফ ইউ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, দেখো এখানে কিন্তু আরও কিছু প্রবলেম আছে। ধরো এটি তোমরা বাসায় করবে। ইফ দিস ইজ এ unit vector, then forward value of m, this will be the unit vector. Forward value of m, this will be the unit vector. এটা সলভ করো। আবার দেখো a একটি ভেক্টর দেওয়া আছে, b একটি ভেক্টর দেওয়া আছে। বলা যেতে পারে ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টর প্যারালাল টু দ্য রেজাল্টেন্ট অফ a and b. a and b এর রেজাল্টেন্টের দিকে ইউনিট ভেক্টর বের করতে বলছে। তাহলে আমরা এটা সলভ করব কিভাবে? আমরা ধরে নিলাম a ভেক্টর এবং b ভেক্টর, এটি হচ্ছে দুটি ভেক্টর। এই দুটো ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট আমরা কীভাবে বের করব? একটি প্যারালোগ্রাম ড্র করলে রেজাল্টেন্ট পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা জানি দুইটা ভেক্টর রেজাল্টেন্ট বের করা হয় a প্লাস b। তাহলে এই দুইটা ভেক্টর দিয়ে যে আমরা প্যারালোগ্রাম ড্র করলাম তার ডায়াগোনাল টি হবে রেজাল্টেন্ট। তাহলে দুইটা রেজাল্ট যোগ করলেই রেজাল্টেন্ট পাওয়া যাবে। এখন এই রেজাল্টেন্টের ইউনিট ভেক্টরটি বের করতে বলা হয়েছে। তাহলে রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটি থাকবে উপরে, এর ম্যাগনিটিউড দ্বারা ভাগ, বাস পেয়ে গেলাম। ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টর হুইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার বোথ a and b। তাহলে তোমাকে একটা ইউনিট ভেক্টর বের করে দিতে হবে যেটা হচ্ছে a and b উভয়ের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকবে। তাহলে আমরা জানি দুইটা ভেক্টরকে যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি, কোন প্রোডাক্ট করি? ক্রস প্রোডাক্ট করি। দুইটা ভেক্টরকে ক্রস প্রোডাক্ট করা হলে এই দুইটা ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার একটা ভেক্টর পাওয়া যায়, একদম এইভাবে পাওয়া যাবে, এইভাবে পাওয়া যাবে। যে ভেক্টরটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে a এবং b উভয়ের সাথে পারপেন্ডিকুলার হবে। তাহলে a ক্রস b হলো সেই ভেক্টরটি যেটি a এবং b উভয়ের সাথে পারপেন্ডিকুলার। তাহলে এই যে a ক্রস b ভেক্টরটিকে তার ম্যাগনিটিউড দ্বারা ভাগ করলে ইউনিট ভেক্টর এটি পাওয়া যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট অল অফ ইউ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড। এবার চলে আসলাম আমরা নাল ভেক্টর। নাল ভেক্টর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনিশিয়াল অ্যান্ড টার্মিনাল পয়েন্ট উইল বি সেম। In case of the null vector, initial and terminal point will be same. Magnitude 0. Direction no. There is no direction.
Okay, in case of the null vector which will be correct যদি অপশনে ইনিশিয়াল এন্ড টার্মিনাল পয়েন্ট ইজ সেম পয়েন্ট দেয়া থাকে এটি কারেক্ট হবে ম্যাগনিটিউড 0 এটিও কারেক্ট নো ডাইরেকশন রেসিপ্রোকাল ভেক্টর দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাপোজ এ হচ্ছে একটি ভেক্টর বি হচ্ছে আরেকটি ভেক্টর দেখো এ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 4 আই ক্যাপ বি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 1/4 আই ক্যাপ তাহলে আই ক্যাপ রিপ্রেজেন্ট করে এ ভেক্টর ডাইরেকশন হচ্ছে এক্স এক্সিস বি ভেক্টরের আই ক্যাপ রিপ্রেজেন্ট করে এরও ডাইরেকশন এক্সিস মানে এ এবং বি দুইটা ভেক্টর ডাইরেকশন হচ্ছে সেম বাট এদের ম্যাগনিটিউডগুলো আরেকটা রিসিপ্রোকাল যার কারণে এ এবং বি রিসিপ্রোকাল ভেক্টর ইন কেস অফ দ্য রিসিপ্রোকাল ভেক্টর the direction will be same magnitude must be reciprocal to each other okay reciprocal vector গুলো one kind of the like vector এবং collinear vector why in case of the like vector the a and b is a like vector why because the magnitude of a and magnitude of b is different but direction is same because of that reason a and b like vector and as the magnitude of a and b is directly reciprocal to each other so it is also called reciprocal vector and a and b direction is same so it is a collinear vector my dear student I think that all of you clearly understand here a vector magnitude is for I cap and b is another vector its magnitude is 1/4 I cap as the magnitude of a and b directly reciprocal to each other and direction is same because of that reason this will be the reciprocal vector a vector 5 I cap b vector 1/5 I cap in this cases this is also a reciprocal vector my dear student I think that all of you clearly understand like vector is very important unlike vector if the magnitude is different but direction also different then it will be unlike vector co-initial vector if more than two vector initial point is same this is called collinear vector displacement vector after changing the this is the positional vector after changing the positional vector we get a vector this is called displacement vector a displacement vector related কিছু প্রবলেম আসবে কেমন প্রবলেম গুলো আসবে দেখো এইখানে তোমরা দেখতে পারছো O is the origin, this is x axis, this is y axis, okay? And this is a point 2, 4. This point represented by a vector R1 vector. This R1 vector is a positional vector. Another position is here 5, 2. R2 vector represent this point. So this R2 vector is another positional vector. তাহলে R1 and R2 দুইটা এখানে positional vector okay তাহলে after changing the positional vector then we get a vector here AB is a displacement vector now my question to you what will be the magnitude of AB vector and what will be the magnitude of BA vector okay now we solve these problems by applying triangle law my dear student we know all of we know that if ABC is a triangle and AB is a side, BC is a side and AC another side. If the two adjacent sides of a triangle represented by a vector in same order, suppose P and Q is the same order. Why? Because the terminal point of P and initial point of Q vector is the same point. মানে একটা ভেক্টরের টার্মিনাল পয়েন্টে আর একটা ভেক্টরের যদি ইনিশিয়াল পয়েন্ট থাকে তাহলে এই দুইটা ভেক্টর সেম অর্ডারে হবে তাহলে সেম অর্ডার যদি হয় তাহলে এই দুইটা ভেক্টরের যোগফল হবে থার্ড সাইড বরাবর যে ভেক্টরটি অপোজিট অর্ডারে রিপ্রেজেন্ট হলো সেটির সমান ওকে তাহলে দেখো ও বি বা ও এ বি ইফ দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড along the side of the OA R1 vector is represent and along the AB vector is represent so R1 and AB is the same order but along the side of the OB R2 vector is represent this is opposite order because the terminal point of R2 vector and terminal point of AB vector is the same point so we can apply here triangle law as R1 and AB is the same order so we summation R1 plus R2 and this will be the resultant R2
Okay, after changing the site, we get AB vector R2 minus R1, R2 minus R1. Okay, my dear student, here we know AB vector is equal to R2 minus R1. Already we know how we can find out the R1 vector. দেখো কোনো যদি পজিশন দেওয়া থাকে, যেমন সাপোজ 2,4 ইজ এ পজিশন, R1 ইজ এ পজিশনাল ভেক্টর। এই পজিশনাল ভেক্টর কীভাবে বের করবে? R1 ইজ ইকুয়াল টু দিস টু রিপ্রেজেন্ট দ্য positive side of the x-axis, so we write 2 I cap, and this 4 represent the positive side of the y-axis, so we write 4 j cap. Okay, by this way we write R2 vector. Tale after input here in this equation we get AB vector, and this will be the magnitudes. By this way we just find BA vector. My dear students, here has a problems. If this is the triangle, suppose P vector, Q vector, R vector, we just see very patiently and very deeply. We just see the 3 vector represent the 3 adjacent sides of a triangle in same order, P, Q and R. All these 3 vectors are represented by same order. Why? Because the terminal point of P, initial point of Q is same point, and terminal point of Q vector, initial point of R vector is present place. So we can write this 3 vector is a same order. যদি কোনো ট্রায়াঙ্গেলের 3টে সাইড বরাবর 3টে ভেক্টর সেম অর্ডারে থাকে, তাহলে তার রেজাল্টেন্ট হবে P plus Q plus R. ওকে, আবার এই কোশ্চেনটা দেখো, সাপোজ দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল, A vector A, B, C, these are the 3 vertex of this triangle. My dear student, along the AB side, AB vector is represented. Along the BC side, BC vector is represented. Along the AC side, AC vector is represented. As AB vector and BC vector is same order, so we can write here AB vector plus BC vector is equal to AC vector. Why we write AC vector? Because AC will be the resultant, because this is the opposite order, and AB and BC is the same order. Now this is the correct option, but if this is not present in our option, for option, then suppose we can write AB. If we write C at first, we know BC vector, B is the initial point, C is the terminal point. If we write C first and B after, তার মানে কি সিটাকে যদি আগে লিখি বিটাকে যদি পরে লিখি তাহলে একটা মাইনাস দিতে হবে। ওকে, তুমি যদি সিটাকে ইনিশিয়াল করো, এটাকে যদি টার্মিনাল করো, তাহলে এটাকে যদি আগে লেখো তাহলে এখানে একটা মাইনাস দিতে হবে। এটাই করেছি। যেমন তুমি চাইলে কিন্তু এটা করতে পারতে, ধরো এসি ভেক্টর একটা আছে, তুমি যদি সি এ ভেক্টর লেখো তাহলে সামনে একটা মাইনাস দিতে হবে। এটি হচ্ছে অপোজিট ভেক্টর। ওকে, তাহলে আমরা এটি করেছি। যে কোনোটাকে এই সিস্টেমটা করা যেতে পারে, করে যার সাইড চেঞ্জ করেছি, তাহলে এটি অপশন থাকতে পারে। কোপ্লেনার ভেক্টর, হোয়াট ইজ কোপ্লেনার ভেক্টর? Suppose A, B, C, these are the 3 vector. If this 3 vector is placed on a same plane, then cross product of the 2 vector and third vector dot product will be 0. If this law follow, then A, B, C will be coplanar vector. তাহলে যে কোনো দুইটা ভেক্টরকে ক্রস প্রোডাক্ট করে বাকিটার সাথে ডট প্রোডাক্ট করতে হবে। যদি সেটা কি হয়, 0 আসে, তাহলে সেটা কোপ্লেনার হবে। তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস আর দ্য স্পেশাল MCQ from the definition of the vector. Okay, now we write third parallelogram law. Here we can see this is the parallelogram here. Okay, my dear student, this is a parallelogram. Along the OP, P vector is present. Along the OQ, Q vector is present. Suppose P and Q vector act at point O, making angle alpha at the same time. Okay, if we complete a parallelogram, then this diagonal represent the magnitude. R vector is represent the magnitude. Okay, we know the resultant vector R is equal to root over P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. তাহলে এই দুটো ভেক্টর রেজাল্টেন্ট বের করে আমরা সবাই জানি।
এখন এই রেজাল্টেন্ট যদি পি এর সাথে অ্যাঙ্গেল করে তাহলে আমরা এই রেজাল্টেন্টের ডাইরেকশন কীভাবে বের করবো? সবসময় বড়টার সাথে ডাইরেকশন বের করবে। উই নো টেন থিটা, রেজাল্টেন্ট যার সাথে অ্যাঙ্গেল করবে তাকে নিচে দেবে, বাকিটা থাকবে উপরে কিউ সাইন আলফা প্লাস কিউ কজ আলফা। এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলতাম এই অ্যাঙ্গেলটা বের করো, তখন কি করতে? টেন থিটা, রেজাল্টেন্ট কার সাথে অ্যাঙ্গেল করছে? কিউ এর সাথে, কিউকে নিচে দাও প্লাস পি সাইন আলফা পি কজ আলফা। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এখন এমসিকিউ আসবে এই কন্ডিশন থেকে, ইফ ভ্যালু অফ আলফা ইজ 0 ডিগ্রি, অর্থাৎ এই যে দুইটা ভেক্টর তোমরা দেখতে পারছো, এই দুইটা ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা যদি 0 ডিগ্রি হয়, ওকে, 0 ডিগ্রি যদি হয় তাহলে কি হবে? 0 ডিগ্রি হলে পি এবং কিউ সেম ডাইরেকশনে কাজ করবে, তখন তাদের রেজাল্টেন্ট হবে এটা, তখন তাদের রেজাল্টেন্ট হবে পি প্লাস কিউ, অর্থাৎ এটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট। এবার যদি এদের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা আলফা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি হয়, তখন তাদের রেজাল্টেন্ট কী হবে? তখন পি অ্যান্ড কিউ পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার, আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার। মানে এই টার্মটা থাকবে না, কারণ কজ 90 0 হয়ে যাবে। তাহলে আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পারছো, খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটি। এবার দেখো, যদি আলফা 180 ডিগ্রি হয়, তার মানে কি? পি ভেক্টর যে ডাইরেকশনে কাজ করবে, কিউ ভেক্টর তার অপোজিট ডাইরেকশনে। In this situation, the resultant will be minimum p minus q, অর্থাৎ বড়টা থেকে সবসময় ছোটটা মাইনাস করে দেবে। যদি কিউটা বড় হইতো, কিউ আগে লিখতাম, পি পরে লিখতাম, ওকে। দিস ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু, ওকে। তাহলে এখান থেকে কিন্তু 1 নম্বর কোশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, আর 2 নম্বরটা হচ্ছে মিনিমাম। এখন আমরা যদি 1 এবং 2 যোগ করি, ধরো আর ম্যাক্স প্লাস আর মিনিমাম, তাহলে এই দুটো টার্ম যোগ করলে কি হবে? অর্থাৎ এই দুটো যদি তোমরা যোগ করো তাহলে কি হবে? আর ম্যাক্স, এই যে আর ম্যাক্স লেখা হয়েছে, মিনিমাম এই যে মিনিমাম লেখা হয়েছে, তাহলে এই দুটো যোগ করলে কি হবে? প্লাস কিউ মাইনাস কিউ কেটে যাবে, পিপি যোগ করলে 2p। তাহলে এইখান থেকে সাইড চেঞ্জ করে পিটা বের করবো, পিটা হচ্ছে বড় বলটা। আবার যদি বিয়োগ করো তাহলে পিটা কেটে যাবে, কিউ কিউ 2q হয়ে যেত, সাইড চেঞ্জ করলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এত। তাহলে প্লাস করলে যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু দেয়া থাকে, সেক্ষেত্রে যোগ করে 2 দ্বারা ভাগ করলে বড় বলটা পাওয়া যাবে, আর বিয়োগ করে 2 দ্বারা ভাগ করলে ছোট বলটা পাওয়া যাবে। তাহলে প্রশ্ন কীরকম আসতে পারে? দেখো, প্রশ্ন হচ্ছে আসতে পারে এইরকম টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে। আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। ধরো প্রশ্ন আসতে পারে, এমন প্রশ্ন আসতে পারে, ধরো তোমাদেরকে বলা হলো ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট ইজ 15 নিউটন and minimum value is 5 Newton. Suppose the maximum resultant of the two vector is 15 Newton, okay, and minimum value is 5 Newton. Find the big force and smaller force, okay, very simple. How we মানে বড় বলটা কেমনে বের করবে? r max plus r minimum divided হচ্ছে 2। তাহলে ম্যাক্স কত? 15, মিনিমাম কত? 5, তাহলে 20 ডিভাইডেড 2 তার মানে 10 নিউটন, ওকে। আবার কিউটা কেমনে বের করবে? কিউটা হচ্ছে 15 মাইনাস হচ্ছে 5 ডিভাইডেড হচ্ছে 2, তাহলে 10 ডিভাইডেড 2 তার মানে 5 নিউটন। দেখছো কত সহজ, খুব ইজিলি বের করতে পারবে। এখন যদি বলি এই পি এবং কিউ যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে, তখন তাদের রেজাল্টেন্ট কত হবে? পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার। তাহলে রুট ওভার পি means 10, 10 এর উপর স্কোয়ার, 5 এর উপর স্কোয়ার। Suppose the maximum value and minimum value of the two vector is 15 Newton and 5 Newton. If these two vector perpendicular to each other, then what will be the resultant? তাহলে আগে ভেক্টর দুটো বের করে নিতে হবে, তারপর রেজাল্টেন্ট বের করবে, ওকে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে আরও কিছু দেখো প্রবলেম আমরা নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। ধরো কোশ্চিন 1, ধরো একটি 5 নিউটন, অপরটি হচ্ছে 3 নিউটন বল। দুইটা বল এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, একটি হচ্ছে 5 নিউটন, অপরটি হচ্ছে 3 নিউটন। এরা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, সরি এরা 60 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়াশীল, এটি হবে 60 ডিগ্রি।
যদি হয় তাহলে তাদের রেজাল্টেন্ট কত, ডাইরেকশন কত। খুব সিম্পল, ফর্মুলা বসাবে, করবে, ডাইরেকশনও বের হয়ে আসলো। এখন এই কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেব। ধরো একটা ফোর্স 5 নিউটন আর একটা ফোর্স 10 নিউটন, তাহলে এটা ছোট, এটা হচ্ছে বড় ফোর্স। ইফ দ্য রেজাল্টেন্ট ইজ পারপেন্ডিকুলার অন দ্য স্মলার ফোর্স, ধরো এই দুটা ফোর্সের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে আর, এই আর ভেক্টরটি স্মল 5 নিউটন ফোর্সের সাথে পারপেন্ডিকুলার। সাপোজ two force, one is 5 Newton, another is 10 Newton. If the resultant of these two force is perpendicular on the smaller force, if the resultant is perpendicular on the smaller force, যদি smaller force এর উপর perpendicular হয়, সেক্ষেত্রে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর কত, এই ফোর্স দুটোর অ্যাঙ্গেল কত সেটি বের করতে হবে। তাহলে এটা কেমনে সলভ করবে, এটা হচ্ছে প্রজেকশন ল দ্বারা তোমরা সলভ করবে। প্রজেকশন, তাহলে আমরা এই এক্স এক্সিস বরাবর অর্থাৎ 5 নিউটন ফোর্সের দিকে প্রজেকশন নেব। প্রজেকশন এলং 5 নিউটন ফোর্স, তাহলে আমরা জানি 5 নিউটন ফোর্স অ্যান্ড 10 নিউটন ফোর্সের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে আর। সো উই ক্যান রাইট প্রজেকশন এলং 5 নিউটন আর কস 90 ডিগ্রি, আর কস 90 ডিগ্রি লিখলাম। যেহেতু আর ইজ এ রেজাল্টেন্ট, রেজাল্টেন্টের হরাইজন্টাল প্রজেকশন প্রত্যেকটা ফোর্সের হরাইজন্টাল প্রজেকশনের সামেশনের সমান, তাহলে 5 cos 0 প্লাস 10 cos আলফা, তাহলে আর cos 90 মানে 0, এটা মানে সেটা থাকলো, এটা এই সাইড চেঞ্জ করলে আলফা বলে বের হয়ে আসলো 120 ডিগ্রি। এখন যদি আমি রেজাল্টেন্টটা বের করতে চাই তাহলে কিভাবে বের করব, দেখো এটি হচ্ছে কিন্তু একটি অটোমেটিক রাইট ট্রায়াঙ্গেল হলো। অলরেডি এই সাইডটা আমরা জানি 10 নিউটন, এটি যদি 5 নিউটন হয় তাহলে এটিও কত হবে 5 নিউটন। সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই হিয়ার পিথাগোরাস ল। হাইপোটেনাস হচ্ছে 10, এই জন্য 10-এর উপরে স্কোয়ার। ওকে, তাহলে কি দাঁড়ালো, 10-এর উপরে স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5-এর উপরে স্কোয়ার প্লাস আর-এর উপরে স্কোয়ার। বাস। অনেক সময় আবার এই ধরনের প্রশ্ন আসতে দেখা যায়, ধরো এরকম প্রশ্ন আসতে পারে, ধরো তোমাদের বলা হইতে পারে দুটো ভেক্টর আছে, এটা হচ্ছে পি, এটা হচ্ছে পি। ওকে, ইফ দ্য টু ভেক্টর ইজ সেম অ্যান্ড দেয়ার রেজাল্টেন্ট অলসো সেম, আর আরও হবে সেম, তাহলে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য টু ভেক্টর উইল বি সেম। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইফ দেয়ার রেজাল্টেন্ট অলসো সেম অফ এনি অফ দেম, then what will be the angle between the two vector and what will be the direction? ঠিক আছে, তাহলে উই নো, তোমরা সিম্পলি সলভ করার জন্য আর লিখবে, আর ইজ ইকুয়াল টু কি রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস 2pq cos আলফা। এটা পি ভেক্টর, এটা কিউ ভেক্টর, তাহলে পি ভেক্টর অ্যান্ড কিউ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড সেম এবং এদের রেজাল্টেন্ট সেম। তাহলে আমরা এখানে কি বসিয়ে দিতে পারি, পি স্কোয়ারিং করে দিলাম, বর্গমূল ক্যান্সেল হয়ে গেল, পি স্কোয়ার, কিউ এর জায়গায় কত বসাবো পি, কেন দুইটা ভেক্টর সেম, 2pp যদি হয় তাহলে কি হয়ে যাবে পি স্কোয়ার কজ আলফা, তাহলে পি স্কোয়ার ওকে ইজ ইকুয়াল টু 2p স্কোয়ার প্লাস 2p স্কোয়ার কজ আলফা। পি স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমরা 2p স্কোয়ার কমন নেই, 1 প্লাস কজ আলফা, 1 প্লাস কজ আলফা, এটি ভাগ হয়ে যাবে, তাহলে পি স্কোয়ার ডিভাইডেড 2p স্কোয়ার, 1 প্লাস কজ আলফা, পি স্কোয়ার কাটা থাকবে হাফ, কজ আলফা হাফ মাইনাস 1, এটি আসবে মাইনাস 1। সো আলফা উইল বি মাইনাস হাফ 120 ডিগ্রি। এটি খুব পপুলার এমসিকিউ প্রশ্ন, 120 ডিগ্রি। এখন যেহেতু এই ফোর্স দুইটা হচ্ছে সেম, অতএব তাহলে এদের অ্যাঙ্গেলটুক কত হবে, তাহলে দুইটা ফোর্স সেম হলে আমরা জানি রেজাল্টেন্ট একদম মাঝ বরাবর যায়, তাহলে এই থিটার ভ্যালু অটোমেটিকই আলফা ডিভাইডেড 2 আসবে, অর্থাৎ 120 ডিভাইডেড 2, তার মানে 60 ডিগ্রি আসবে। ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পারছো। এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি গেল কি রেজাল্টেন্ট। আরও কিছু প্রবলেম আছে, আমরা একটু আলোচনা করব সেগুলো। ধরো এখানে আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসলাম,
যেহেতু আমাদের এগুলো সলভ করা আছে এখান থেকে দেখাচ্ছি। দেখো বলা আছে 5 নিউটন অ্যান্ড 10 নিউটন ফোর্স অ্যাক্ট অন এ বডি হুইচ ক্যানট বি দেয়ার রেজাল্টেন্ট। অর্থাৎ 5 নিউটন এবং 10 নিউটন ফোর্স, দুইটা ফোর্স যদি কোনো একটা অবজেক্টের উপর ক্রিয়াশীল হয় তাহলে কোনটা এদের রেজাল্টেন্ট হইতে পারবে না সেটি বলা হয়েছে, হুইচ ক্যানট বি দেয়ার রেজাল্টেন্ট। তাহলে আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ফোর্স কি, এই 5 প্লাস 10 যোগ করলে ম্যাক্সিমাম ফোর্স, আর 10 মাইনাস 5 করলে মিনিমাম ফোর্স। তাহলে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম রেজাল্টেন্ট কিন্তু এটা। আর যখন 5 নিউটন এবং 10 নিউটন ফোর্স কোনো একটা অবজেক্টের উপর অ্যাক্টিং করবে, ক্রিয়াশীল করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম, দেন দেয়ার রেজাল্টেন্ট উইল বি বিটুইন দেম। মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্টের মাঝামাঝি হবে, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ। তাহলে এই দুইটা ফোর্সের রেজাল্টেন্ট 5 নিউটন হইতে পারবে, ম্যাক্সিমাম 15 নিউটন হইতে পারবে, এবং 5 নিউটন এবং 15 নিউটনের মাঝামাঝি যে কোনোটাই ভ্যালু হইতে পারবে, কিন্তু এই রেঞ্জের বাইরে কোনোটা রেজাল্টেন্ট হবে না। কারণ আমরা জানি দুইটা ফোর্সের ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট হয় 15, এর বড় হইতে পারবে না। অর্থাৎ অপশনে যদি 16 দেওয়া থাকে সেটি হবে না। ওকে, অপশনে যদি 5-এর থেকে ছোট দেওয়া থাকে, 4 নিউটন দেওয়া থাকে, তাহলেও হবে না। অর্থাৎ 5 থেকে 15-এর মধ্যেই হতে হবে। এটি কিন্তু খুব পপুলার একটা এমসিকিউ। আবার এখানে দেখো ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট 15 অ্যান্ড মিনিমাম 5 নিউটন, হোয়াট উইল বি দ্য বিগ ফোর্স অ্যান্ড স্মল ফোর্স, এটা তো একটু আগে সলভ করে দেখালাম। আবার এখানে একটি খুব সুন্দর প্রশ্ন আছে, রিভার ক্রসিং রিলেটেড প্রবলেম। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সাপোজ 5 মিটার পার সেকেন্ড ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য কারেন্ট। Suppose the velocity of the current is 5 meter per second and a board is for journey with velocity 10 meter per second, but the boatman want to cross the river directly, অর্থাৎ directly or minimum distance। তাহলে মিনিমাম ডিস্টেন্সে যদি সে রিভারটা ক্রস করতে চায় তাহলে তাকে কত অ্যাঙ্গেলে জার্নি শুরু করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে বলে এমসিকিউ এর জন্য। তাহলে আমরা শর্টকাট লিখব কজ ইনভার্স মাইনাস ভ্যালোসিটি অফ কারেন্টটা থাকবে উপরে, ভ্যালোসিটি অফ বোর্ড থাকবে নিচে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কারেন্টের ভ্যালোসিটি 5 উপরে বসিয়ে দিলাম, বোর্ডের ভ্যালোসিটি নিচে বসিয়ে দিলাম, তাহলে 120 ডিগ্রি। এখন যদি বলে রেজাল্টেন্ট বের করো, রেজাল্টেন্ট কীভাবে বের করবে? রুট ওভার ভ্যালোসিটি অফ বোর্ড মাইনাস ভ্যালোসিটি অফ কারেন্ট। এই ফর্মুলাগুলো আমরা আগে শিখে গেছি। বাস, টাইম এটি অথবা এটি হলো। এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি রিলেটেড প্রবলেমস। তাহলে রিলেটিভ ভ্যালোসিটি রিলেটেড প্রবলেমস কীরকম আসবে আমি তোমাদেরকে এটা একটু করে দেখাই। রিলেটিভ ভ্যালোসিটি, তাই না? রিলেটিভ ভেলোসিটি, ধরো এই দিকে বৃষ্টি পড়ছে ভার্টিক্যালি, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল লাইন, ভার্টিক্যাল, কত ভিআর ইজ ইকুয়াল টু 6 মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালোসিটিতে পড়তেছে। হরাইজন্টালি একজন ব্যক্তি যাচ্ছে, ভি ম্যান ইজ ইকুয়াল টু 5 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, এখন এই ম্যানের রেসপেক্টে রেইনের ভ্যালোসিটি বের করতে বলছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে এই টাইপের প্রশ্ন তো থাকবে। সাপোজ দ্য ভ্যালোসিটি অফ দ্য রেইন ইজ 6 মিটার পার সেকেন্ড, দ্য ভ্যালোসিটি অফ ম্যান ইজ 5 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, ম্যান হরাইজন্টালি যাচ্ছে, রেইন ভার্টিক্যালি পড়তেছে। বলছে ম্যানের রেসপেক্টে রেইনের ভ্যালোসিটি বের করো। ম্যানের রেসপেক্টে ম্যানকে ঘুরাই দেবো, জাস্ট আমরা ম্যানকে ঘুরিয়ে দিলাম, কত হলো? ম্যান চলে আসলো 5 মিটার পার সেকেন্ড, অ্যান্ড তারপরে এই দুটো রেজাল্টেন্ট নেবে। দিস উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য রেইন। ওকে, তাহলে ঘুরাই দেওয়ার পর যা রেসপেক্টে বের করবো তাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর তোমরা রেজাল্টেন্ট নেবে। তাহলে আমরা জানি রেজাল্টেন্ট কীভাবে লিখতে হয়, রেইনের ভেলোসিটি বের করবো ম্যানের রেসপেক্টে, এই জন্য রেইন আগে থাকবে ম্যান পরে থাকবে। তাহলে রুট ওভার ভি এম এর উপর স্কোয়ার প্লাস ভি আর এর উপর স্কোয়ার। এখন ভ্যালু বসিয়ে দাও, রুট ওভার ভি এম মানে কত 5 বসাও, প্লাস ভি আর মানে কত 6। এখন ভার্টিক্যাল লাইনের সাথে যদি বলে সাতা কত ধরতে হবে, থিটা, এই অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে কত থিটা। সুতরাং টেন থিটা উইল বি
রেজাল্টেন্ট যার সাথে অ্যাঙ্গেল করবে তাকে নিচে দেবে, বাকিটাকে সিম্পলি উপরে দেবে, কাজ শেষ। তাহলে এখান থেকে থিটা ইজ ইকুয়াল টু 10 ইনভার্স 5/6 যা হবে সেটাই আছে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী এই পর্যন্ত থাকলো এই পার্টটি। পার্ট 2 বাকি কনসেপ্টগুলো আলোচনা করা হবে এবং বাকি প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়া হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।